Hi friends, welcome to my class. This is Hanumish working as assistant professor in chemistry, Government Degree College, Sindhanu. Today we are going to discuss about S block elements. In that, particularly we are going to discuss about alkali metals. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Now I'm going to study about 5 more properties. The aims and objectives of this video is we are studying some of the general properties of alkali metals, which includes density of alkali metals, density ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ along the group, and where these alkali metals are placed in the periodic table in the density. So, and also we are going to discuss about the electropositive and metallic character of alkali metals. And also in this video we are going to discuss about the ionization energy and ionization enthalpy, ionization energy or ionization enthalpy of alkali metals. We will discuss about the oxidation state of alkali metals and flame coloration. When we are going to expose the alkali metals to the flame, what happens? So in this video we are going to discuss all these general properties one by one. We will discuss about density of alkali metals. The densities of alkali metals are quite low as compared to other metals. Periodic table dalli nodidre alkali metals, periodic table, we know that alkali metals are placed at the left side of the periodic table. First group elements are called as alkali metals. These are having very low density compared to other metals in the periodic table. Why? Because see here, when we are going from left to right of the periodic table, atomic volume is going to decrease. We know that density is related to mass. Density is nothing but mass by volume. So as the volume is going to decrease from left to right, atomic volume decreases. So then automatically density, as the volume decreases, density automatically increases. So that from left to right, density is going to increase in the periodic table. Hence lithium is having a low density compared to, means in that particular period from left to right it is going to increase. So now we'll compare how exactly the density of the metals is going to vary from top to bottom of the periodic table, especially in case of alkali metals. From lithium to francium, due to their large size, the atoms of alkali metals are less closely packed, consequently have low density. We know that from left to right of the periodic table, size is going to decrease. Size is going to decrease andre alkali metals are having the higher size compared to second group, third group, fourth group. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ these alkali metals are having the large size. Due to their large size, the atoms of alkali metals are less closely packed. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ periodic ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದರೆ, ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಬೋತ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎರಡೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಲಿಥಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 6 ಇದ್ದರೆ ಸೋಡಿಯಮ್ದು 23 ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸೇ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
If mass is more than size, so automatically size means we are thinking in terms of volume. So as a result, density of alkali metals increases from lithium to cesium. So mass compensates the bigger atomic size. Atomic size ಗಿಂತ mass ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ as the mass increases, automatically density is also going to increase, so that density of alkali metals is going to increase from top to bottom of the first group. Means lithium is very least density and cesium is having very high density. But ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, potassium is having a lower density than sodium. This is very important. Why? Because simply we are going to study that from top to bottom of the alkali metals density is going to increase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why? Because so from top to bottom density relates with mass of the atom and volume of the atom. But even though as we go down the group, so mass also increases as well as atomic size also increases. So but atomic mass compensates the bigger atomic size. Atomic mass ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಐ ಮೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಬಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೋಡಿಯಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಆನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್. ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಸೋಡಿಯಂ 23 ಇದ್ದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 39. ಸೊ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಂತ, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ in the from compared to other metals in the periodic table, alkali metals are having a lower density. Alkali metals ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು mass and volume. So density is equal to mass by volume ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so as we go down the group, mass increases ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಯಮ್ಮು 6, ಸೋಡಿಯಂ 23, potassium 39. again it is going to increase in this way. so mass increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. as the mass increases, density directly relates with the mass of the atom, so that automatically density is also going to increase from top to bottom. Okay, see here, because of this lower density of alkali metals, so when we are adding alkali metals like lithium, sodium and potassium in water, they are vigorously reacting with water. Means they are floating and reacting. Floating means definitely they are having the lower size than the water, lower density than the water. Density ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ lithium density is around 0.5 ನಷ್ಟಿದೆ, 0.5 ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, 0.5. ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1 ಅಂದರೆ lithium around 563 gram per cm cube ಇರಬೇಕು. Yes, now we'll discuss the second property, electropositive and metallic character of alkali metals, not S block elements. S block elements also includes alkaline earth metals. So we are studying in this video only about the alkali metals. As alkali metals have low ionization energy. Why? Because we know that from left to right of the periodic table size decreases. As the size decreases, ionization energy increases. So since these alkali metals are located at the left side of the periodic table in the first group, these are having the bigger size compared to other group.
elements in the periodic table. So that these alkali metals are having low ionization energy. ಲೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ದಿಂದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ these alkali metals are having only one electron in the valence shell, they are easily lose one electron to attain nearest stable electronic configuration of nearest noble gas. Because of that, easily alkali metals can lose one electron. By losing one electron, they forms unipositive ions. Therefore, they have strong electropositive character. Since they are losing one electron very easily, they are very strong electropositive character. Electropositive character increases as we go down the group. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So that valence electron can be very easily removed from the atom. So that electropositivity ಅಥವಾ electropositive character increases as we go down the group. The alkali metals are so highly electropositive that they emit electrons when irradiated with light. So low ionization energy ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಲೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ವಿಚ್ atoms easily which give up the electrons which are having lower energy, lower ionization energy, those are called as metal. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮೆಟಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋದರೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದೂರ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮೆಟಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಲೀಥಿಯಮ್ಮು, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು, ಕಾರ್ಬನ್ನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಲೀಥಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು, ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರಾನು, ಕಾರ್ಬನ್ನು ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅವು ಅಂದರೆ ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲೇ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ನು, ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಮಾಂಗ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So that cesium is having high metallic character than lithium. So that
ದಿಸ್ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ metals are lustrous and sonorous. Metals are good conductors of ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್. ಅಂದರೆ ಹೊರಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಹೊರಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಹೊರಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತವೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ increases. So hence first group elements are having a lowest ionization energy. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಜ್ ಇವೇ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಲೀಥಿಯಂ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ as the size increases from top to bottom, as the size increases, so the valence electron is very far away from the nucleus, so that inner electrons also present. inner shell dalli electrons ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಶಿಲ್ಡ್ ಥರ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. so that the valence electron can be easily removed as the size of the atom increases from top to bottom. so that in an alkali group, alkali metals, so from lithium to francium, the ionization enthalpy decreases. as the size increases, ionization enthalpy decreases. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ noble gas electronic configuration. Noble gases are stable in nature, so that in the same way, so see here, lithium, since it is smaller size compared, as the size increases from top to bottom of the group, lithium is having higher energy. Why? Because smaller the size, attraction between the valence electron and the nucleus is very strong. It requires large amount of energy to remove valence electron. And sodium is having little bit less energy than lithium. Why? Because from top to bottom size increases, it is very easy to remove outermost electron, so that energy is going to decrease. As the size increases, amount of ionization enthalpy decreases. So second ionization enthalpy ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ second ionization enthalpy. Why? Because by losing one electron, ಈಗ second ionization energy is nothing but removal of amount of energy required to remove the second electron, second valence electron. ಈಗ by losing one electron, they got already noble electronic configuration. Those are stable in nature. So
ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಟು ರಿಮೂವ್ electron from the stable electronic configuration they require large amount of energy. So now we'll discuss about the oxidation state of alkali metals. All the alkali metals have only one electron in their outermost valence shell. As the penultimate cell being complete, these elements lose one electron to get the stable configuration of the nearest inert gas. Thus, they are monovalent elements showing an oxidation state of +1. So, penultimate cell ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1s2 2s2 2p6 3s1 ಅಲ್ಲ. After losing one electron from 3s, it is going to attain the stable configuration of nearest inert gas. Nearest inert gas ಅಂದರೆ ನಿಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು. ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಅಯೋನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಯೋನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಯೋನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಯೋನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು, ಸೊ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಲೀಥಿಯಮ್ದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯೋನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ಥರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಇದು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಓಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಬರಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೋತ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಮ್ ಇಸ್ 6, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ 23, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೋದ್ರೆ 39. ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಗಿಂತ ಮಾಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾಸ್. ಎಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಲೀಥಿಯಮ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ, ಇದೊಂದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೀಥಿಯಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಮೆಟಲ್, ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಮೆಟಲ್, ಭಾಳ ಹಗುರವಾದ ಮೆಟಲ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಭಾಳ ಹಗುರವಾದ ಮೆಟಲ್ ಇದು ಲೀಥಿಯಂ. 0.583 ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ CM3, 0.583 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ CM3 ಇದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇಮ್ ಕಲರೇಷನ್. ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ಅಯೋನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ
So how much easily they are going to lose the electron, so that much they are having the metallic property ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಯನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಯನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಟು ರಿಮೂವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆರಿ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಕಲರೇಷನ್ನ ಬರೆದು, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸಿಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಫ್ಲೇಮ್ ದೇ ಎಮಿಟ್ ದ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್.